a square plus b square c square ከሆነ triangle ABC 90 ዲግሪ ፎርም ያደርጋል ወይም ደግሞ 90 ዲግሪ ይሰራል ማለት ነው። right angle triangle ABC is right angle at C and based on the Pythagoras theorem we will see two rules. One, AC square AB ሲባዛ AD ማለት B square C ሲባዛ AD ይሆናል ማለት ነው። Tamari bet lamchi Tamari bet lanta. Hello class, welcome to Tamari Bet. Today we will see about Euclid's and Pythagoras theorem deeply. So let's go to our presentation. It says theorems on the right angle triangles. The first one is Euclid's theorems and its converse. እዚህ ጋር በጣም ወሳኝ ነጥቦችን እያየን ነው። እንደምታዩት እኛው triangle ABC right angle triangle ነው። C points it forms 90 degree, C ላይ 90 ዲግሪ ይሰራል። እንደገና point D ላይም 90 ዲግሪ ይሰራል። Euclid's theorem ምንድን ነው የሚለው BC square ከB እስከ C ያለው ጎን ስኩዌር ሲሆን ከB እስከ D ድረስ ያለው ሲባዛ ከB እስከ A ድረስ ያለው ሲባዛ እኩል ይሆናል። እንደገና እኛው ጎን AC እኩል ይሆናል ጎን AC ስኩዌር እኩል ይሆናል ከA እስከ B ያለው ከA እስከ D ጋር ሲባዛ እኩል ናቸው ይላል። እንዲሁም በሲምቦል ስናይ A ስኩዌር ማለት የኛው ጎን ስኩዌር እኩል ይሆናል C ከዚህ እስከዚህ ሲባዛ ከዚህ እስከዚህ ጋር እኩል ናቸው ማለት ነው። እንዲሁም ይሄኛውን ጎን ዲስክራይብ ስናደርግ AC ስኩዌር AB ሲባዛ AD ማለት B ስኩዌር C ሲባዛ AD ይሆናል ማለት ነው። የዩክሊድስ ቴዎረም ኮንቨርሱ ደግሞ ትራያንግሉ እነዚህን ህጎች የሚያሟላ ከሆነ A ስኩዌር እኩል ይሆናል C ታይምስ C2 ከሆነና B ስኩዌር ደግሞ C ታይምስ C1 ከሆነ ይሄኛው ጎነ 3 ማዕዘናዊ ጎነ 3 ነው ማለት ነው። ስለዚህ C ላይ 90 ዲግሪ እንደሚሰራ አስቀድመን ማወቅ እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ according to our presentation let's do one example. በአቀራረባችን በዩክሊድስ ቴዎረም መሰረት ይህንን ምሳሌ እንሰራለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት ጎነ 3 triangle ABC is right angle triangle. According to Euclid's theorem, find line segment AC and line segment BC it says. ስለዚህ በዲፊኒሽኑ መሰረት ከB እስከ C ድረስ ያለውንና ከA እስከ C ድረስ ያለውን ጎን እንደሚከተለው እንፈልጋለን እናያለን ማለት ነው። በዩክሊድስ ቴዎረም ABC right angle triangle ከሆነ እና ላይን ሴግመንት DC ከAB ጋር 90 ዲግሪ የሚሰራ ከሆነ BCን እና ACን እንዴት መፈለግ እንችላለን ማለት ነው። በተሰጠው ትርጓሜ መሰረት based on the definition line segment BC square መጀመሪያ BCን መፈለግ እንችላለን ማለት ነው which is equal to AB times DB ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ AB ማለት AB is equal to AD plus BD which is AD ማለት 4 ሴንቲሜትር ነው። እንደገና BD ማለት 8 ሴንቲሜትር ነው። ስለዚህ ላይን ሴግመንት AB 12 ሴንቲሜትር ነው ማለት ነው። 12 ሴንቲሜትር ይሆናል። ስለዚህ BC square is equal to AB 12 ሴንቲሜትር ሲባዛ DB 8 ሴንቲሜትር ይሆናል ማለት ነው። 96 ሴንቲሜትር ስኩዌር ይሆናል። ይሄኛው BC ስኩዌር 96 ሴንቲሜትር ስኩዌር ማለት BC is equal to the square root of 96 ሴንቲሜትር ይሆናል ማለት ነው። ይህንን ሲምፕሊፋይ ስናደርግ
the square root of 96 is equal to 6 times the square root of 4 into 6 ሴንቲሜትር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ደግሞ ላይን ሴግመንት ኤሲን እንፈልጋለን። ላይን ሴግመንት ኤሲ ስኩዌርድ ኢዝ ኢኳል ቱ ከዚህ እስከዚህ ያለውን ለመፈለግ ወይም ደግሞ ከዚህ እስከዚህ ያለውን ለመፈለግ AB times AD ይሆናል። AB which is equal to 4 centimeter times 12 centimeter. AC square is equal to which is 48 centimeter square. On both sides the square root ስንወስድ AC is equal to the square root of 48 centimeter or AC 48 ማለት ከስኩዌር ሩት ሲወጣ 48 is equal to 16 times 3 is equal to the square root of 16 ሲባዛ በ3 ሴንቲሜትር ይሆናል። 16 ከስኩዌር ሩት ይወጣል። 16 ከስኩዌር ሩት ሲወጣ AC 4 times the square root of 3 ሴንቲሜትር ይሆናል ማለት ነው። ይሄን ይመስላል። በዚህ መንገድ ኤሲን እና ቢሲን በዩክሊድስ ቴዎረም መሰረት ሶልቭ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ ማስላት እንችላለን ማለት ነው። በሚቀጥለው ደግሞ ኮንቨርሱ እናያለን ማለት ነው። Pythagoras theorem and its converse. Today we will see how to find the lengths of the sides of right angle triangle using Pythagoras theorem. As you see the figure here, a right angle triangle ABC is right angle at C, and based on the Pythagoras theorem we will see two rules. One, Pythagoras theorem, the theorem and its converse. Pythagoras theorem is defined as for any right angle triangle ABC, right angle at C, line segment B square plus A square is equal to C square. This is Pythagoras theorem. When if a triangle is right angle triangle. If a triangle is right angle triangle, B square plus A square is equal to C square. That means the sum of the squares of the two legs is equal to the side of its hypotenuse. C is equal to the distance from here. C is equal to AB. Line segment AB is equal to C. So, and line segment B is equal to AC. B is equal to AC. And also A is equal to BC. So, B square plus A square is equal to C square. ይህ ማለት እዚህ ጋር እንደምናየው ጎነ 3 ABC C ላይ 90 ዲግሪ ይሰራል። 90 ዲግሪ የሚሰራ ከሆነ B ስኩዌር ከዚህ እስከዚህ ያለው ጎን ስኩዌር ሲሆን ከB እስከ C ድረስ ያለው ጎን ስኩዌር ሲሆን ከA እስከ B ድረስ ያለው ስኩዌር ጋር እኩል ይሆናሉ ማለት ነው፣ ሁለቱ ተደምረው። ስለዚህ በዚህ መሰረት B square plus A square is equal to C square. Converse of Pythagoras theorem. If B square plus A square is equal to C square, then triangle ABC is right angle triangle. ምን ማለት ነው? A square plus B square C square ከሆነ ትራያንግል ABC 90 ዲግሪ ፎርም ያደርጋል ወይም ደግሞ 90 ዲግሪ ይሰራል ማለት ነው። Let's do this example. ቀደም በዲፋይን ባደረግነው መሰረት በፓይታጎረስ ቲዮረም ኤክስን ዋጋ እንዴት ማግኘት እንደምንችል አሁን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ይህንን ጎን A ብለን ብንወስድ ይህንን B ካልነው ይህንን ደግሞ C ካለን B ስኩዌር ፕላስ A ስኩዌር እኩል ይሆናል C ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው በፓይታጎረስ ቲዮረም። ስለዚህ B is equal to 5 centimeter square plus X centimeter square
is equal to 13 centimeter square ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ 5 centimeter square 25 centimeter square ይሆናል ሲደመር x square ደግሞ 169 centimeter square ይሆናል ማለት ነው። አሁን x square ለማግኘት transformation rule እንጠቀማለን። Let's subtract 25 centimeter square from both sides. So x squared is equal to 169 centimeter square minus 25 centimeter square ይሆናል ማለት ነው። 169 ሲቀነስ 25 144 ይሆናል። x square is equal to 144 centimeter square. አሁን both side square አለ x square 144 centimeter square የትኛው ቁጥር ምን ተባስቶ ነው 144 የሚሆነው ብለን እናስባለን ማለት ነው። ስኩዌር ሩት ስናሰላ both side ስኩዌር ሩት መውሰድ እንችላለን። x square 144 centimeter square ከሆነ both side ስኩዌሩ ራዲካሉን ያጠፋል። ስኩዌሩ ራዲካሉን ያጠፋል። ስለዚህ እዚች ጋር እንመጣና x እዚህ ጋር ስኩዌሩ ራዲካሉን ያጠፋል ማለት ነው። 144 ከስኩዌር ሩት ሲወጣ 12 ይሆናል። 12 ሴንቲሜትር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ 13 ስኩዌር 12 ስኩዌር ሲደመር 5 ስኩዌር ጋር እኩል ነው ማለት ነው። በዚህ መሰረት በፓይታጎረስ ቲዮረምን በመጠቀም የጎነ ሶስቶችን ጎን መፈለግ እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ ቅድም በሰራነው ምሳሌ መሰረት ተማሪዎች ይህንን ጥያቄ የኤን ዋጋ እንዴት ማግኘት እንደምትችሉ ቅድም ባየነው መሰረት እናንተ እንድትሰሩ የ1 ደቂቃ ጊዜ ሰጣችኋለሁ። በፓይታጎረስ ቲዮረም ጎነ 3 ABC ማዕዘናዊ ጎነ 3 ነው። A ላይ 90 ዲግሪ ይሰራል። የ90 ዲግሪ ፊት ለፊት ያለው ጎን ሁሉ ጊዜም ረጅሙ ጎን ነው። It's called hypotenuse ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን A ካለን ወይም AB ስኩዌር ሲደመር AC ስኩዌር ከBC ስኩዌር ጋር እኩል ይሆናል ማለት ነው። So A ስኩዌር plus 8 centimeter square is equal to 10 centimeter square. C ከ10 centimeter ጋር እኩል ስለሆነ ስለዚህ A square ሲደመር 8 centimeter square ሲሆን 64 ይሆናል። 64 centimeter square ይሆናል ማለት ነው። 10 centimeter square ሲሆን ደግሞ 100 centimeter square ይሆናል ማለት ነው። አሁን በትራንስፎርሜሽን ሩል 64 centimeter squareን ከሁለቱም ሳይድ እንቀንሳለን። ስለዚህ 64 ሲቀነስ 64 0 ይሆናል። በግራ በኩል a ስኩዌር ይቀራል ማለት ነው። 100 ሴንቲሜትር ስኩዌር ሲቀነስ 64 ሴንቲሜትር ስኩዌር 36 ሴንቲሜትር ስኩዌር ይሆናል። 36 ሴንቲሜትር ስኩዌር ይሆናል። አሁን አንድን ቁጥር ስኩዌር ስናደርግ 36 የሚሆነው ማን ነው ብለን እናስባለን ማለት ነው። ስለዚህ በሁለቱም በኩል ስኩዌር ሩት ስንወስድ let's take the square root from both sides. So square root አሁንም ራዲካሉን ያጠፋል። a 36 ፐርፌክት ስኩዌር ቁጥር ነው ወይም ደግሞ ራሱ ደግሞ ሲባዛ በትክክል 36 የሚሰጠን ቁጥር 6 ይሆናል ማለት ነው። 6 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ የዚህኛው ማዕዘናዊ አንግል ጎነ 3 የጎን ርዝመቶች
ኤሲ 8 ሴንቲሜትር፣ ቢሲ 10 ሴንቲሜትር እና ኤቢ 6 ሴንቲሜትር ናቸው ማለት ነው። አሁን እናንተ ማረጋገጥ ትችላላችሁ። 6 ሴንቲሜትር ስኩዌር ሲደመር 8 ሴንቲሜትር ስኩዌር ከ10 ሴንቲሜትር ስኩዌር ጋር እኩል ናቸው ማለት ነው። በዚህ መሰረት የፓይታጎረስን ቲዮረም የጎነ ሶስቶችን ጎን ርዝመት ለማግኘት መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ ተማሪዎች ዛሬ ፓይታጎረስ ቲዮረም እና ዩክሊድስ ቲዮረም አየን ማለት ነው። ፓይታጎረስ ቲዮረም ይህንን ጎነ ሶስት ኤክስቴንድ ባደርግ ይህንን እችን ፖይንት ኤ ካልኩኝ ኤ ቢ ሲ ዲ ማለት እንችላለን ማለት ነው። ይሄኛው ትራያንግል ቢ ላይ 90 ዲግሪ ቢሰራ ኤሲ ስኩዌር የመጀመሪያው የዩክሊድስ ቲዮረም አይተናል ማለት ነው። የዩክሊድስ ቲዮረም ምንድነው የሚለው? ጎነ 3 ቢሲ ስኩዌርን ለመፈለግ ከዚህ እስከዚህ ሲ1 ይሄንን ሲ2 ብንል ከዚህ እስከዚህ ደግሞ ሲ ብንለው ማለት ነው። አንድ ኤቢ ስኩዌር ሲ2 ታይምስ ሲ ይሆናል ማለት ነው። ማለትም ኤቢ ስኩዌር ከዚህ እስከዚህ ያለው ጎን ከዚህ እስከዚህ ያለው ኤዲ ሲባዛ ኤሲ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ሁለት ቢሲ ስኩዌር ሲ1 ሲባዛ ሲ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ጎነ ሶስቱ ራይት አንግል ትራያንግል ከሆነ ወይም ደግሞ ማዕዘናዊ ጎነ ሶስት ከሆነ ኤቢ ስኩዌር ሲ2 ሲባዛ ሲ ጋር እኩል ነው። እንደገና ቢሲ ስኩዌር ደግሞ ሲ1 ሲባዛ ከሲ ጋር እኩል ነው ማለት ነው። እንደገና ፓይታጎረስ ቲዮረም አይተናል። ፓይታጎረስ ቲዮረም ደግሞ ጠቅላላ ጎነ ሶስቱን ኤቢሲን ብንወስድ ቢ ላይ 90 ዲግሪ ይሰራል። ኤቢ ስኩዌር ሲደመር ቢሲ ስኩዌር እኩል ይሆናል ኤሲ ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው። ይሄ የፓይታጎረስ ቲዮረም ሲሆን እነዚህ ሁለቱ ነጥቦች ደግሞ የዩክሊድስ ቲዮረም ናቸው ማለት ነው። ቪዲዮ እንደጠቀማችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። ዶንት ፎርጌት ቱ ሼር ኤንድ ሊቭ ኮሜንት ቢሎው። ተማሪ ቤትን በዩቲዩብ፣ በፌስቡክ፣ በቲክቶክ እና በቴሌግራም ይከታተሉ። ቀጣይ ክላስ እንገናኝ። ቻው ቻው።